see, a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b where n is a natural number and a greater than b. তো এটা আমরা প্রিন্সিপাল অফ ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশনের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখাবো। তাহলে ফার্স্ট কি করতে হবে, আমরা এই স্টেটমেন্টটাকে পি এন ধরে নিই ওভার এন, এনের জন্য এই স্টেটমেন্টটাকে ধরে নিচ্ছি। দেখো আমি লিখে নিলাম, লেট পি এন বি দ্য স্টেটমেন্ট সাচ দ্যাট পি এন a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b where n belongs to capital N, that is n is a natural number বা স্বাভাবিক সংখ্যা। এখন আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে যে p1 true for n equal to 1. Now p1 that is a to the power 1 minus b to the power 1 which is equal to a minus b, clearly which is divisible by a minus b. এইবারে আমাদের প্রথম হচ্ছে গিয়ে টেস্ট করা হয়ে গেল যে p1 হচ্ছে ট্রু, তাহলে দেয়ারফর p1 ইজ ট্রু। এবার আমাদের সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমরা অ্যাজিউম করব। লেট আস অ্যাজিউম pm ইজ ট্রু ফর m belongs to capital N, তাহলে দ্যাট ইজ a to the power m minus b to the power m is divisible by a minus b. Now আমাদের কি দেখাতে হবে যে pm plus 1 is true, that is we have to prove that pm plus 1 is true whenever pm is true. Now pm plus 1 means a to the power m plus 1 minus b to the power m plus 1. So now a to the power m plus 1 minus b to the power m plus 1, okay, equal to a to the power m plus 1 means a to the power m into a to the power 1. ইন্ডিসেসে তোমরা পড়েছো সূচকে, তাহলে তার মানে a to the power 1 means a, তার মানে a into a to the power m, similarly b into b to the power m equal to a into a to the power m minus b into a to the power m plus b into a to the power m minus b into b to the power m. সেম থিং, একবার সাবট্রাক্ট করলাম একবার অ্যাড করলাম, দ্যাট ইজ এটা মাইনাস এটাই থেকে গেল, কোনো কিছু কিন্তু চেঞ্জ হলো না, একই জিনিস সেম ভ্যালু একবার বিয়োগ করেছি একবার যোগ করেছি, তাহলে আগের লাইনটাই থেকে যাচ্ছে। নাও এবার আমি কমন নেব, ফার্স্ট দুটোর মধ্যে থেকে a to the power m কমন, দেন a মাইনাস b থেকে গেল, সেকেন্ডটার থেকে প্লাস b কমন, a to the power m minus b to the power m. Now see a to the power m into a minus b which is divisible by a minus b, it is clear, and b into a to the power n minus b to the power n which is also divisible by a minus b by our assumption. We assume that a to the power n minus b to the power m is divisible by a minus b. Therefore the whole thing is divisible by a minus b, which is divisible by a minus b. It is clear and it is by assumption. Therefore pm plus 1 is true whenever pm is true. Now p1 is true, then pm plus is true whenever pm is true for all m belongs to capital N. Therefore by mathematical induction pn is true for all n belongs to capital N, that is all natural number. And pn means a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b. Next, 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus n is divisible by 64, where n belongs to capital N, that is n is a natural number বা স্বাভাবিক সংখ্যা। এবারে আমরা এই স্টেটমেন্টটাকে pn ধরে নেব। Let the given statement be pn where pn such that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64. Now first we test where p1 was true or false for n equal to 1. So now
p1, that is 3 to the power 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9 equal to 3 to the power 4 minus 8 minus 9 equal to 81 minus 17 equal to 64, which is obviously divisible by 64. তাহলে therefore p1 is true. Now the second step is assumption. আমরা অ্যাজিউম করব যে pm true for all m belongs to, for some m belongs to capital N, মানে কোনো একটা ন্যাচারাল নাম্বার m এর জন্য pmও ট্রু হবে, এটা আমরা অ্যাজিউম করে নেব। সেটা লিখে নিই, যেটা বললাম সেই লাইনটা আমি লিখে নিয়েছি। তার মানে pm ট্রু, দ্যাট ইজ হচ্ছে 3 to the power 2m plus 2 minus 8m minus 9 is divisible by 64। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস দেখো, যে আমরা যদি এরকম বলি যে b is divisible by a, তার মানে আমরা লিখি ওটাকে a divides b, a divides b, তার মানে a b কে ভাগ করলে মিলে যাচ্ছে। আমরা যদি এইভাবে বলি, ধরো এখানে এলো আমাদের একটা p ধরো এলো, তার মানে ভাগশেষ 0 আসছে, তাহলে আমরা কি বলি যে ভাজ্য ইকুয়াল টু ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ, সেখান থেকে কি পাই b ইকুয়াল টু a p এরকম পাবো, যেখানে হচ্ছে p যে কোনো একটা ইন্টিজার, ফর সাম ইন্টিজার p। তাহলে a যখন b কে ভাগ করছে মানে ডিভিজিবল, তখন ওই b ইকুয়াল টু a ইন্টু কোনো একটা ইন্টিজারের গুণফল আকারে লিখতে পারছি। তাহলে এই টার্মটা যখন ইজ ডিভিজিবল বাই 64, তাহলে এইটা ইকুয়াল টু 64 ইন্টু সাম ইন্টিজার, এই ফর্মে আমরা লিখতে পারি। তাহলে দেয়ারফোর এটা কি ইমপ্লাই করছে, 3 to the power 2m plus 2 minus 8m minus 9 equal to 64, p লিখতে পারি, where p is any integer. ওকে, নেক্সট আমাদের প্রুফ করতে হবে যে pm plus 1 ট্রু হচ্ছে যখন pm ট্রু। তা নাও pm plus 1 কি দাঁড়াচ্ছে, নাও pm plus 1 দ্যাট ইজ 3 to the power m এর জায়গায় m plus 1 বসে যাবে, 2 into m plus 1 plus 2 minus 8 m plus 1 minus 9 ইকুয়াল টু, এটাকে পাওয়ার আলাদা করে দিচ্ছি, ইন্ডিসেস বা হচ্ছে সূচক পড়ার সময় যেমন শিখেছো, 3 to the power এটা হচ্ছে 2m প্লাস 2, আরও প্লাস 2 মানে 3 to the power 2, ওটাকে আলাদা করে দিলাম, মাইনাস 8m মাইনাস 8 মাইনাস 9, দেখো ইকুয়াল টু 3 স্কোয়ার মিনস 9, তাহলে পরের লাইনে আমি 9 লিখে দিলাম। এবার 3 to the power 2m plus 2 এই ভ্যালুটা আমি এইখান থেকে বসাবো, যেখানে অ্যাজাম্পশান ছিল আমার, অ্যাজিউম করেছিলাম সেখান থেকে 3 to the power 2m plus 2 বসাবো। তাহলে এখান থেকে দেখো 3 to the power 2m plus 2 ইকুয়াল টু 64p ছিল, এখান থেকে চলে যাবো ওটা আবার সেখানে প্লাস 8m প্লাস 9, তাহলে 9 ইন্টু এই পুরোটার ভ্যালু আমি বসিয়ে দিচ্ছি। আমি একটু অন্য কালি দিয়ে বলছি, এই যে 3 to the power 2m plus 2 এই ভ্যালুটা, এইটাও ওপাশে চলে যাবে, এইটাও ওপাশে চলে যাবে, দিয়ে পুরোটা শুদ্ধ আমি এইখানে বসিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কি হচ্ছে 64p প্লাস 8m প্লাস 9 মাইনাস 8m মাইনাস 17। আচ্ছা, এখানে আরেকটা লাইন লিখে নিয়ে আমি নেক্সট পেজে যাচ্ছি। তাহলে ইকুয়াল টু এটা 64 ইন্টু 9p লিখতে পারি, তাহলে 64 ইন্টু 9p, আমার গুণ করার দরকার নেই। তারপর হচ্ছে এটা কি হচ্ছে 72m প্লাস 81 মাইনাস 8m মাইনাস 17। এবার নেক্সট ক্যালকুলেশন আমি এইখানে করব। তাহলে ইকুয়াল টু দেখো 64 ইন্টু 9p প্লাস 72m থেকে 8m গেলে 64m, আর 81 থেকে এটা গেলে প্লাস 64। ওকে, ইকুয়াল টু 64 আমি যদি কমন নিয়ে নিই, তাহলে 9p প্লাস m প্লাস 1 হুইচ ইজ অ্যান ইন্টিজার, 9p plus m plus 1 equal to 64 p prime, নাম দিতে পারি p dash or p prime, where p prime equal to 9p plus m plus 1 equal to an integer। দেখো এটা ইন্টিজার ছিল, এটা হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ছিল, এটা 1, সমস্তগুলো হয়ে একটা ইন্টিজার হয়ে যাবে গুণযোগ হয়ে। তাহলে একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে এ যদি বিকে ভাগ করে, তাহলে বি ইকুয়াল টু এ ইন্টু সাম ইন্টিজার আকারে লিখতে পারি। তাহলে পি
আমার এখানে সরি এখানে PM প্লাস ওয়ান লিখতে হবে, PM প্লাস ওয়ান ছিল এটা, PM নয়। এই স্টেটমেন্ট আমি PM প্লাস ওয়ানকে হচ্ছে গিয়ে প্রুভ করতে যাচ্ছিলাম যে ট্রু হবে। তাহলে PM প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু 64 P ড্যাশ এই ফর্মে পেলাম। তার মানে এই যে স্টেটমেন্টটা এটা 64 দিয়ে ডিভিজিবল। তাহলে দেয়ারফোর কি হয়ে গেল, PM প্লাস ওয়ান ইজ ডিভিজিবল by 64. Therefore, by principle of mathematical induction, it is obvious that the Pn is true. Pn is true, that is 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64. আচ্ছা, এই অঙ্কটা আরও একটু অন্যভাবে করা যায়, সেই প্রসেসটা আমি এখানে বলে দিচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে ফার্স্টের এই সমস্ত জায়গাগুলো একই রকম হবে, এই পর্যন্ত আমরা সেম রেখে দেব। তার মানে হচ্ছে অ্যাজিউম করব যে PM ট্রু হচ্ছে ফর অল M বিলংস টু ক্যাপিটাল N, এই পর্যন্ত ঠিক থাকবে। তার মানে এইটা হচ্ছে এই স্টেটমেন্টটা কী হয়ে যাচ্ছে, PM হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? PM হচ্ছে এটা। আর PM প্লাস ওয়ান কোনটা, PM প্লাস ওয়ান এইটা। আমরা এখন PM প্লাস ওয়ান মাইনাস PM থেকে অঙ্কটা স্টার্ট করব সেকেন্ড মেথডে বলে। তাহলে সেকেন্ড পার্ট শুরু হবে এখানে, এখানে পাশে থাকা আমি বলে দিচ্ছি। সেকেন্ড পার্টে তাহলে কী করব, PM প্লাস ওয়ান মাইনাস PM এইখান থেকে স্টার্ট করব। তাহলে PM প্লাস ওয়ান মানে 3 টু দি পাওয়ার 2 ইন্টু M প্লাস ওয়ান প্লাস 2 মাইনাস 8 M প্লাস ওয়ান মাইনাস 9 মাইনাস PM মানে 3 টু দি পাওয়ার 2M প্লাস 2 মাইনাস 8M মাইনাস 9। এইবারে ব্রেসটা তুলে দেব, দিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে যে এক সেকেন্ড, 3 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 ইন্টু 3 স্কোয়ার মিনস এখানে আমি বলতে পারি 3 স্কোয়ার মানে হচ্ছে 9 মাইনাস 8m মাইনাস 8 মাইনাস 9 মাইনাস 3 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 8m প্লাস 9, ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। এবারে আমি এইটা আর এইটার মধ্যে থেকে কমন নেব। আমি একটু সবুজ কালি দিয়ে বলে দিচ্ছি, এইটা আর এটার মধ্যে থেকে কি কমন যাবে, 3 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 কমন চলে যাচ্ছে। তাহলে ইকুয়াল টু 3 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 যদি কমন যায়, এখানে 9 মাইনাস 1 পড়ে থাকলো, আর এখানে পড়ে আছে শুধু মাইনাস 8। তাহলে ইকুয়াল টু 8 এখানে পড়ে থাকলো, 8টা আমি মুখে লিখলাম। তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 মানে 2m প্লাস 2 ইকুয়াল টু হচ্ছে 2 যদি কমন নিই তাহলে m প্লাস 1 হয়। তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2কে 3 টু দি পাওয়ার 2 ইন্টু m প্লাস 1 লিখতে পারি, ইকুয়াল টু 3 স্কোয়ার টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 লিখতে পারি, আর 3 স্কোয়ার মানে 9, তার মানে 9 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 আমরা এটাকে লিখতে পারি। তাহলে ইকুয়াল টু 9 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 মাইনাস 1, এইটা দাঁড়ালো, এই যে রাফে যেটা করে দেখালাম। তাহলে ইকুয়াল টু 8 ইন্টু 9 মাইনাস 1 করলাম, 9 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 9 মাইনাস 1 লিখতেই পারি এটা। এবার 9 মাইনাস 1 দিয়ে এই সরি এটা 1, 9 মাইনাস 1 দিয়ে এটাকে যদি ভাগ করি, ছোটোবেলায় এরকম যে ভাগ করেছো 9 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 মাইনাস 1কে, তাহলে 9 টু দি পাওয়ার m, তাহলে 9 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 মাইনাস 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস প্লাস 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, তাহলে প্লাস 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, তাহলে 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, তাহলে এটা কেটে গেল, তাহলে এটা প্লাস 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1 মাইনাস 1, এইভাবে চলতে চলতে প্লাস 1 অবধি চলে যায়। তাহলে এইটা ইকুয়াল টু আমি তাহলে লিখতে পারবো কি, এটা হচ্ছে 8 ইন্টু 8, তাহলে 64 ইন্টু 9 টু দি পাওয়ার m প্লাস 9 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1 প্লাস ডট 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 প্লাস 1 হুইচ ইজ অ্যান ইন্টিজার, equal to 64k, where k means k equal to 9 to the power m plus 9 to the power m minus 1 plus dot 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 plus 1 equal to an integer. Therefore 9 এটা equal to 64k এলো, তাহলে therefore pm plus 1 equal to 64k plus pm. Now we assume that যে PM is true, তাই তো, অ্যান্ড এটা হচ্ছে 64k, তাহলে টোটালটা হচ্ছে 64 দিয়ে ডিভিজিবল হবে, তাহলে হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই 64, তাই তো, হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই 64।
তাহলে pm plus 1 divisible by 64 whenever pm is divisible by 64. Therefore, by mathematical induction, it is proved that pm is divisible by 64 where n is any natural number. আচ্ছা, তাহলে এইরকমভাবে করা যায়। আরও একটুখানি একটা কথা বলবো, তার আগে আমি বলে নিই, আগে যে অঙ্কটা করলাম সেটাতে আমি এইখানে এটা যখন ধরছি এটাকে ক্যাপিটাল পি ধরে নিই, এখানে যখন আমি স্টেটমেন্টটা ধরছি ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটা ক্যাপিটাল পিতে ধরি, তাহলে আমি এখানে ইন্টিজার কিন্তু স্মল পি ধরেছি। আর যদি অসুবিধা হয় তাহলে ওখানে যেহেতু পি ধরা হয়েছে, এখানে যখন ইন্টিজারটা ধরবে পি না ধরে স্মল এ, স্মল কে, স্মল টি, যা খুশি কিন্তু একটা ইন্টিজার ধরে নিতে পারো। নেক্সট আমি এটা আরও একটু অন্যভাবে করাবো, থার্ড মেথড বলতে পারি, থার্ড মেথড না বলে এই মেথডটাই আর কি। অ্যাকচুয়ালি এই সেকেন্ড মেথডটায় আর একটু অন্যভাবে বলছি। আমি ফার্স্ট যে প্রুফটা করেছি সেটা কাজে লাগাবো, যে a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b where n is a natural number and a greater than b। তাহলে এইটার সঙ্গে যদি আমি তুলনা করি, আমার তখন নেক্সট হচ্ছে আমার চেঞ্জ হবে হচ্ছে তোমার এইখানটার থেকে। আমি আবার বলে দিই যে এই পর্যন্ত আবার নেক্সট সেকেন্ড মেথড এই পর্যন্ত ঠিক থাকবে, এর পরের থেকে আমি এইটা কাজে লাগাবো। এ মিনস হচ্ছে গিয়ে 9, বি মিনস 1, আর এন মিনস হচ্ছে গিয়ে এম প্লাস 1, আর এন মিনস হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই এম প্লাস 1, মানে 1 টু দি পাওয়ার এম প্লাস 1, 9 টু দি পাওয়ার এম প্লাস 1 মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এম প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 9 মাইনাস 1 হবে। সেটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে কাজে লাগালাম, আমি সেটা ভাগ করে দেখিয়ে দিলাম। এখানে ভাগ করে দেখানোর কোনো দরকার ছিল না, আমরা একবারে এইটা এখানে ইউজ করে দেব। তাহলে আমাদের কি ছিল, পি এম প্লাস 1 মাইনাস পি এম ইকুয়াল টু 8 ইন্টু 9 টু দি পাওয়ার এম প্লাস 1 মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এম প্লাস 1 equal to 8 into 9 minus 1 into k dash, where k dash is an integer। যেহেতু 9 minus 1 দিয়ে ডিভিজিবল হবে, তার মানে হচ্ছে 64 k dash, where k dash is an integer। তাহলে কি হলো, pm প্লাস, আবার তাহলে লিখতে হবে therefore pm plus 1 equal to 64 k dash plus pm। তাহলে pm এটা তো 64 দিয়ে ডিভিজিবল, আর pm আমরা অ্যাজিউম করেছি 64 দিয়ে ডিভিজিবল, হেন্স pm plus 1 is true, therefore pn is true, therefore pn is true by mathematical induction for all n belongs to capital N. Next, this statement is divisible by 576। তাহলে এটাকেও আমরা pn ধরে নেব। let pn such that 5 to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 is divisible by 576। এবার পিএন স্টেটমেন্টটা ট্রু না ফলস সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে। তো ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনে ফার্স্ট কী করব, ফর n equal to 1 p1 is true or false সেটা আমরা প্রথমে টেস্ট করব। ফার্স্ট টেস্ট করব কি, আইদার p1 is true or false। তাহলে নাও p1 মিনস হচ্ছে 5 টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 2, তার মানে 5 টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 24 ইন্টু 1 মাইনাস 25 ইকুয়াল টু 25 ইন্টু 25 মানে 625 মাইনাস 24 মাইনাস 25, 625 থেকে 25 গেলে 600 মাইনাস 24 মানে হচ্ছে 576, তাই তো, ইকুয়াল টু 576, হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই 576, which is divisible by 576। তাহলে 576 দ্বারা ডিভিজিবল হলো। এইবারে আমাদের নেক্সট পার্ট কি, আমরা অ্যাজিউম করব, তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্রুভ করব, তারপরে আমরা কনক্লুশন ড্র করব, তাই তো, এক্সপ্লানেশন আর কি। নেক্সট pm অ্যাজিউম করে নিলাম, অ্যাজিউমিং পার্ট, pm be true, that is 5 to the power 2m plus 2 minus 24m minus 25 is divisible by 576। নাও আগে আমি বললাম যে যদি হচ্ছে a ডিভাইডস b হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি কি b equal to a কে ফর সাম ইন্টিজার k। তাহলে 576 যেহেতু এটাকে ডিভাইস করছে, তাহলে এটা ইকুয়াল টু 576 ইন্টু কে লিখতে পারবো। তাহলে দেয়ারফোর 5 to the power 2m plus 2 minus 24m minus 25 equal to 576k, where k is an integer.
ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার এই টার্মটা কাজে লাগবে, আমি অর বলে আরও লিখে রাখতে পারি 5⁻2m + 2, আগের অঙ্কে দেখেছো 576k + 24m + 25। অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যালুটা আমি এখন pm+1 যখন করব তাতে এই ভ্যালুটা আমি পুট করে দেবো, তাহলে আমার সহজ হবে। আগের অঙ্কটার মতন একদম একইভাবে করাচ্ছি। নেক্সট, তাহলে আমি পেজ নিয়ে নিই। নাও pm+1, pm+1 দ্যাট ইজ হচ্ছে 5⁻2 × m+1 + 2 - 24 × m+1 - 25 ইকুয়াল টু 5⁻2m+2 ইন্টু 5⁻2 লিখতে পারি, তাহলে 5⁻2m + 2 ইন্টু 5⁻2, এই দুটো যোগ করলে আবার এটা ফেরত পাওয়া যায়, -24m - 24 - 25 ইকুয়াল টু 5⁻2m + 2, এই যে অ্যাজাম্পশানে আমি যে ভ্যালুটা বের করে রেখেছি, এবার এই ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দেবো। তাহলে এইবারে দেখো এখানে 5² মানে 25, তাহলে 25 থাকলো, ইন্টু ব্র্যাকেটের মধ্যে হচ্ছে 576k + 24m + 25 -24m - 24 - 25, তাহলে ইকুয়াল টু, আমি এর সঙ্গে এটা গুণ করবো না, আমি গুণ আকারেই রেখে দেবো। তার মানে 576টা যদি শুরুতে লিখি, 576 × 25k + 25 × 24m + 25 × 25 -24m - 24 - 25। এবারে দেখো আমি শুধু কমন নিয়ে নিয়ে ক্যালকুলেশন করব। প্রথম পার্টটা দেখো, আমি বুঝতেই পারছি এইটুকু পোর্শন আমার 576 দিয়ে ডিভিজিবল হয়ে যাবে, তাহলে এটা এই অবস্থাতে থাকবে 576 × 25k, কারণ 576 গুণে আছে। এইবারে আমি তলা একটু অন্য কালি দিই, এই দুটোর মধ্যে থেকে আমি 24m কমন নিয়ে নিচ্ছি, প্লাস 24m কমন নিলে 25 - 1, ঠিক আছে। এইবারে এই দুটোর মধ্যে থেকে আমি 25 কমন নেব, তাহলে প্লাস 25 কমন নিলে 25 - 1 থাকলো, -24 যেমন ছিল থাকলো। আমি সুবিধা হবে এটা করতে, হ্যাঁ, সমস্ত গুণ করে নিয়ে করতেই পারো, কিন্তু আমার মনে হয় এই ক্যালকুলেশনটা বেশি সুবিধাজনক হবে। ইকুয়াল টু 576 × 25k + 24m × 24 হয়ে গেল, তাহলে 24m × 24 + 25 × 24 - 24। আচ্ছা, 24 × 24 মানে কিন্তু 576, তার মানে 576 × 25k + 576m প্লাস এই দুটোর মধ্যে থেকে যদি আমি 24 কমন নিই, তাহলে 25 - 1, তার মানে আবার 24 × 24, তার মানে 576 ইকুয়াল টু 576 × 25k + 576m + 576, তাহলে পুরোটার থেকে আমি 576 কমন নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে এটা এলো। এই পুরোটা একটা ইন্টিজার, তাহলে 576 × k' বলতে পারি, ওয়্যার k' মিন্স 25k + m + 1, k প্রাইমও বলতে পারো এটাকে, ইজ অ্যান ইন্টিজার। তাহলে দেয়ারফোর pm+1 = 576 × k' বা k প্রাইম, দেয়ারফোর pm+1 is divisible by 576, তাহলে দেয়ারফোর pm+1 is divisible by 576. Therefore p1 is true and pm+1 is true whenever pm is true. Therefore by mathematical induction pn is true for all n. pn আমার কি ছিল, 5⁻2n + 2 - 24n - 25 is divisible by 576। দেখো এই অঙ্কটাও কিন্তু আগের মতো আমি ওই মেথডেও করাতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমার এই পর্যন্ত একই রকম থাকবে। তারপরে নেক্সট আমি pm+1 ওইখান থেকে স্টার্ট করব। নেক্সট আমাকে তাহলে কি করতে হবে, pm+1 যে ট্রু সেটা আমাকে এখন প্রুভ করতে হবে। তাহলে নাও আমি স্টার্ট করছি pm+1 - pm থেকে, এটা কিন্তু একটা সেকেন্ড মেথড। তাহলে ইকুয়াল টু আমার কি ছিল, 5⁻2m + 4 আমি একবারে পেয়ে গেছি, 2m + 2 + 2 লিখে দিলাম একবারে, মাইনাস হচ্ছে 24m + 1
মাইনাস 25 মাইনাস pm মানে হচ্ছে 5 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 মাইনাস 24m মাইনাস 25 ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে 5 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 ইন্টু 5 স্কোয়ার মাইনাস 24m minus 24 minus 25 minus 5 to the power 2m plus 2 minus minus plus 24m minus minus plus 25 25 ক্যান্সেল হয়ে গেল, এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। তাহলে ইকুয়াল টু এখন এইটা আর এইটার মধ্যে থেকে ওই একই নিয়মে 5 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 কমন নেব, তাহলে 5 স্কোয়ার মানে 25 আর এখানে 1 পড়ে থাকবে 1 ইন্টু এটা, তাহলে ইকুয়াল টু 5 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 5 স্কোয়ার মানে 25 আর এখানে কোএফিশিয়েন্ট কী আছে -1 আর একটা টার্মই পড়ে আছে এখানে -24 আর সব কেটে ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে। তাহলে এটাও কি হলো 24 হয়ে গেল, তাহলে 24 ইন্টু 5 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 -24 ইকুয়াল টু আবার 24 কমন নেব আর এটা ইকুয়াল টু আবার ওই রকম লিখবো 5 টু দি পাওয়ার 2m প্লাস 2 মিনস হচ্ছে 5 স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার m প্লাস 1, দেখো a টু দি পাওয়ার m হোল টু দি পাওয়ার n 2 ইন্টু m প্লাস 1 মানে 2m প্লাস 2 হতো, তার মানে এখান থেকে আমি লিখতে পারি 25 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 ইকুয়াল টু 25 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1 -1, তাহলে -1ই রাখতে পারো বা -1 টু দি পাওয়ার m প্লাস 1, তাহলে ইকুয়াল টু 24 ইন্টু 24 ইন্টু কী হবে 25 টু দি পাওয়ার m প্লাস 25 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1 প্লাস 25 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 2 প্লাস ডট 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 প্লাস 1, ওকে ইকুয়াল টু 24 ইন্টু 24 মানে হচ্ছে 576 ইন্টু কে ডবল প্রাইম ওয়ার কে ডবল প্রাইম ইকুয়াল টু 25 টু দি পাওয়ার m প্লাস 25 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1 প্লাস ডট 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 প্লাস 1 ইজ অ্যান ইন্টিজার। অবশ্যই এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে। তাহলে দেয়ারফোর এখন এটা শেষ হয়নি, দেয়ারফোর পি এম প্লাস 1 ইকুয়াল টু 576 ইন্টু কে ডবল প্রাইম প্লাস পি এম, এটা 576 দ্বারা ডিভিজিবল, এটাও হচ্ছে 576 দ্বারা ডিভিজিবল বাই অ্যাজাম্পশন, দেয়ারফোর পি এম প্লাস 1 ইজ ডিভিজিবল বাই 576, তাহলে P1 ইজ ট্রু, তাহলে দেয়ারফোর কী দাঁড়ালো P1 ইজ ট্রু আমরা আগেই দেখিয়েছি, তারপরে পি এম প্লাস 1 ইজ ট্রু whenever Pm is true, therefore by mathematical induction Pn is true. Okay, next 10 to the power n plus 3 4 to the power n plus 2 5 where n greater or equal to 0 is divisible by 9, তার মানে n এখানে ন্যাচারাল নাম্বার নয়, n হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজার, ঠিক আছে সরি পজিটিভ ইন্টিজার নয়, নন নেগেটিভ ইন্টিজার, কারণ ইকুয়াল টু 0 আছে, গ্রেটার ইকুয়াল টু 0 নন নেগেটিভ ইন্টিজার্স। একদম সেম প্রসেসে আগেরগুলো যেভাবে করা হয়েছে এটাও সেম প্রসেসে করা হবে বাই ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন। তাহলে ফার্স্ট আমরা এটা স্টেটমেন্টটাকে পিএন ধরে নিই, যে কথাটা বলা আছে সেটাই স্টেটমেন্টটাকে পিএন নাম দিয়ে পিএন সাচ দ্যাট দিস ইজ দিস। নাও ফার্স্ট আমরা টেস্ট করব যে P1 ইজ ট্রু অর ফলস, এখানে P1 নয় P0 দিয়ে, যেহেতু n 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে তাহলে আমরা P0 থেকে অ্যাকশন প্রিন্সিপালটা আমরা চেক করব P0তে কী অবস্থা হচ্ছে। নাও P0 ইট ইজ ট্রু in n equal to 0 or not. Now P0 means 10 to the power 0 plus 3 into 4 to the power 0 plus 2 plus 5 equal to 1 plus 4 into 4 4 4s are 16 into 3 that is 48 plus 5 54 which is divisible by 9, which is divisible by 9. Therefore P0
is true. Now let Pm be true for m greater or equal to 0. That is 10 to the power m plus 3 into 4 to the power m plus 2 plus 5 is divisible by 9. Therefore এটা ইমপ্লাই করবে কি 10 to the power m plus 3 into 4 to the power m plus 2 plus 5 equal to 9k, where k is an integer. k যে কোনো একটা ইন্টিজার এই ফর্মে লেখা যাচ্ছে। therefore 10 to the power m equal to 9k minus 3 into 4 to the power m plus 2 minus 5, এটা অ্যাজিউম করলাম। এবারে আমাদের যেটা প্রুভ করতে হবে এখান থেকে যে pm plus 1 is also true. তো নাও pm plus 1, that means 10 to the power m plus 1 plus 3 into 4 to the power m plus 1 plus 2 plus 5 equal to 10 to the power m plus 1 মানে 10 into 10 to the power m, তাহলে 10 into 10 to the power m, 10 মানে 10 to the power 1, 1 plus m plus 3 into 4 into 4 to the power m plus 2, m plus 2 নিলাম into 4 to the power 1 4 plus 5 equal to 10. এবারে 10 to the power m এর যে ভ্যালু অ্যাজাম্পশন থেকে এখানে বসিয়ে দিই, তাহলে 9k minus 3 into এটা into 4 to the power m plus 2 minus 5, আচ্ছা এটা পুরো 10 to the power m এর পরিবর্তে পুরো এই ভ্যালুটা বসলো। এবার এখানে প্লাস 12 4 to the power m plus 2 plus 5 equal to, তাহলে 10 into 9k minus 30 4 to the power m plus 2 minus 50 plus 12 into 4 to the power m plus 2 plus 5 equal to 9 into 10k, 9টাকে আগে লিখলাম না লিখলেও কোনো ব্যাপার ছিল না। আচ্ছা এইটার এটা মিলে তাহলে কত হলো 18 into 4 to the power m plus 2, আর এটা মিলে হয়ে গেল minus 45। এইবারে আমি একটা 9 পুরোটা থেকে কমন নিই, তাহলে 10k minus 2 into 4 to the power m plus 2 minus 5 equal to 9k double dash, where k double dash equal to 10k minus 2 into 4 to the power m plus 2 minus 5 is an integer. Therefore pm plus 1 equal to 9k double dash form e lekha gelo, therefore pm plus 1 is also divisible by 9, therefore pm plus 1 is divisible by 9, তাহলে therefore 9 whenever pm is true, তাহলে therefore by mathematical induction pn is true, that is 10 to the power n plus 3 into 10 to the power n plus 2 plus 5, where n greater or equal to 0 is divisible by 9.